Hear that? That was a little bit better. Уже лучше немножко. Try again. Hare Krishna. Okay, once more. Давайте еще разок. Hare Krishna. Очень хорошо, спасибо. Thank you all for coming. Спасибо вам всем за то, что вы пришли. I have one humble request. У меня к вам смиренная просьба. If you have a mobile phone, turn it off. Если вы владеете мобильным телефоном, пожалуйста, выключите его. There are certain things we are not having in this area. У нас здесь не должно быть нескольких вещей. One is cigarettes, Во-первых, не должно быть сигарет. another is vodka, Второе – это водка. and another is mobile phones. Третье – это мобильные телефоны. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prachajana Ranjana 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 Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupat Paramahansa Parvajakacharya Stota Sata Sri Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Yekaterinburg Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhaktivinoda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pachani Nirvishesha Suni Bhari Pastadya Visitaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Спасибо. Vanchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными Господа. Подобные деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading this afternoon from Bhagavad Gita as it is, chapter 12, entitled Devotional Service. Итак, сегодня днем мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, 12 главу, которая заглавлена «Преданное служение». Text number 9. Текст номер 9. Atachettan samadhatun nashaknoshi maisthiram abhyasa yogena tato mam icchaptum dhananjaya. Перевод и комментарий Его Божественной милости от Че Бхактивиданты Свами Прабхупады. «О Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня». В данном стихе речь идет о двух формах бхакти-йоги. Первой занимаются те,
кто уже развил духовную привязанность и любовь к Кришне, верховной личности Бога. А вторая предназначена для тех, кто не развил духовной привязанности и любви к высшей личности. Для преданных второй категории существуют многочисленные правила и предписания, которым необходимо следовать, чтобы в конечном счете в сердце появилась привязанность к Кришне. Бхакти-йога – это путь очищения чувств. Сейчас мы находимся в материальном мире, поэтому наши чувства, привязанные к материальным удовольствиям, всегда остаются оскверненными. С помощью бхакти-йоги чувства можно очистить, и тогда они непосредственно соприкоснутся с Верховным Господом. В материальном мире я могу служить какому-то хозяину, но я сделаю это не из любви, а из желания заработать деньги. И хозяин также не питает ко мне особой любви. Он пользуется моими услугами и платит мне. Эти отношения основаны не на любви. Однако духовная жизнь требует от человека чистой любви к Богу. Достичь этого уровня можно с помощью практики преданного служения, которая занимает наши пока еще оскверненные чувства. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. В материальном мире эта любовь проявляется в самых разных формах, но она всегда остается оскверненной материальным влиянием. Поэтому так важно очистить сердце от материальной скверны и пробудить дремлющую в нем, изначально присущую каждому любовь к Кришне. В этом суть бхакти-йоги. Чтобы практиковать бхакти-йогу с ее правилами и предписаниями, нужно принять опытного духовного учителя и под его руководством следовать определенным принципам: вставать рано утром, совершать омовение, приходить в храм, возносить Господу молитвы, повторять мантру Харе Кришна, собирать цветы и подносить их божеству, готовить для божества вкусные блюда, принимать прасад и так далее. Есть множество разных правил, которым должен следовать преданный. Так, ему необходимо регулярно слушать Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам в изложении чистых преданных. Подобная практика поможет нам развить любовь к Богу, и перед нами откроется путь, ведущий в Его Царство. Тот, кто выполняет правила и предписания бхакти-йоги под руководством духовного учителя, непременно достигнет любви к Богу. What's that noise? The music? I don't know. Is that what it is? Is it coming from some other wall or something? Some boom, 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 boom. No, there's some music that's talking or something. Music is coming. Okay. Verse again. Atachittan samadhatu nashakmoshi maistiram abhyasa yogena tato mam ichchaptum dhananjaya. О Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. Now this verse is one of a series of verses in the 12th chapter of Bhagavad Gita. Итак, этот стих является частью серии стихов 12 главы Бхагавад-гиты, that describe different levels of kinds of engagement in devotional service. где описываются различные виды преданного служения. The first level described in the previous verse is just fix your mind on Krishna. И первый уровень, который описан в прошлом стихе, такой: необходимо просто сконцентрировать свой ум на Кришне. But practically nobody can do that. Но практически никто не может этого сделать. So this verse is saying, if you can't do that, then here's an alternative. Поэтому в этом стихе говорится: если вы не можете сделать этого, то вот альтернатива. You practice the rules and regulations of Bhakti Yoga. То есть практикуйте правила и предписания бхакти-йоги.
Now, sometimes people don't like to hear about rules and regulations. И иногда люди не любят слушать о правилах и предписаниях. They have an idea that spiritual life means just love. У них такая идея, что духовная жизнь это что-то вот такое. Just whatever you feel. Просто делай то, что тебе нравится. То, что ты чувствуешь. But the problem is that we're contaminated by material desire. Но вот в чем проблема. Мы осквернены материальными желаниями. Our hearts are contaminated with lust, greed, anger, pride, etc. Наши сердца осквернены вожделением, гордыней, гневом и так далее, завистью и так далее. And therefore what we feel is not necessarily spiritual. Поэтому то, что мы чувствуем, совершенно не обязательно духовно. We would like to think that it's spiritual. Мы бы хотели считать это таковым. But as long as our hearts are contaminated by these undesirable qualities, then we can't feel spiritually. Но до тех пор, пока наши чувства осквернены вот такими нежелательными вещами, мы не можем одухотворить свои чувства. So really what has to happen is that we need to accomplish a change of heart. Поэтому вот, что нужно сделать. Необходимо изменить свое сердце. There's a process of doing that. И для этого существует процесс. There's a formula, a system for doing that. Есть формула, система, следуя которой можно достичь этого. What is this noise? Why can't they be quiet? Is that something we can control, this noise out here? Там кто-то разговаривает, мы можем как-то что-то с этим сделать? It's some other room? Ну сам карми забыл. Может, можно дверь закрыть как-то, нет? Yeah, so the point is that we need to change, we need a system, formula for changing the heart. Итак, нам нужна система или формула для того, чтобы поменять наше сердце, изменить его. That's the process of bhakti yoga. И таков процесс бхакти-йоги. Srila Prabhupada gave an example. Прабхупада приводит пример. Once he was walking with his disciples in London. Однажды он прогуливался со своими учениками в Лондоне. In the middle of winter. Это было в середине зимы. So the temperature was below freezing. И было холодно. In the middle of winter. И так Шрила Прабхупада прогуливался со своими учениками зимой в Лондоне. And the temperature was below zero. И температура была ниже нуля. So all the little puddles on the ground were frozen. Поэтому все лужи на земле замерзли. So Srila Prabhupada stopped in front of one of them. Шрила Прабхупада остановился перед одной из этих луж. And he tapped the frozen puddle with his cane. И своей тростью он начал стучать по замерзшей луже. And he said, "What is this?" И он сказал, что это? Well, you see, the thing is, like you said, ice, but the thing is, you know, you're a disciple, right? Это вы правильно сказали, что это лед. Но просто понимаете, вы ученик. You know, Prabhupada would often do things like this. Шрила Прабхупада часто делал подобные вещи. He would ask some question. Он задавал какой-то вопрос. And the mood of the devotees was like, they wanted to answer. И преданные были в таком настроении, они хотели ответить на этот вопрос. But they wanted to give the right answer. Они хотели ответить правильно. And in a case like that, nobody knew what's the right answer. Но в случае подобном этому никто не знал, каков же правильный ответ. You understand? Понимаете? So everybody was afraid to say anything. Поэтому все боялись что-либо сказать. You know, your spiritual master is tapping ice and he's asking you, what is this? Представьте, ваш духовный учитель, он пытается пробить лед, это звучит по нему, да, как и спрашивает, что это такое. So finally, one very courageous disciple И в конце концов один очень смелый ученик said, well, Srila Prabhupada, it's ice. Он сказал, ну, Шрила Прабхупада, это лед. And Srila Prabhupada said, no. Шрила Прабхупада сказал, нет. And he tapped it again. И он начал снова стучать по этой луже. He said, what is this? Что это?
Okay, now your spiritual master is telling you that ice is not ice. И теперь ваш духовный учитель говорит вам, что лед это не лед. Now what do you do? И что вы будете делать? So now everybody was really terrified to say anything. И тут все пришли в ужас и не могли ничего сказать. But finally, again, some courageous devotee said, Но в конце концов какой-то еще более смелый преданный сказал: but Srila Prabhupada, it is ice. но Шрила Прабхупада, это лед. And Srila Prabhupada said, no, Шрила Прабхупада сказал: нет, it is water. это вода. He said, in its natural condition, it is water. В своем естественном состоянии это вода. But now, because of the cold atmosphere, Но сейчас из-за того, что из-за холодной атмосферы, из-за холода, the water has become cold and hard. вода стала холодной и твердой. So he said, similarly, the heart of the living entity, И он сказал, что подобным образом сердце живого существа, Hare Krishna, the heart of the living entity is by nature soft. по своей природе является мягким, In its pure state, it's soft в своем чистом состоянии оно мягкое and full of love. и исполнено любви. But because of the material atmosphere, Но из-за материальной атмосферы the heart has become cold and hard. наши сердца стали твердыми и холодными. So when the atmosphere changes in this park, then this ice will melt. И подобно тому, как когда поменяется температура на улице, лед в парке растает. So he said, similarly, when we change the atmosphere around us, then our hearts become soft and full of love. Поэтому, если мы поменяем атмосферу вокруг нас, наши сердца также станут мягкими и исполнятся любви. So that's what bhakti yoga is. И вот в этом суть бхакти-йоги. We change the atmosphere, Мы меняем атмосферу, especially by the process of hearing and chanting the glories of the Lord. и делаем это с помощью особого способа. Мы воспеваем славу, слушаем и воспеваем славу Господа. Transcendental sound vibration changes the atmosphere. Трансцендентные звуковые вибрации меняют, трансформируют атмосферу. At least it will change the atmosphere for oneself. At least it will change the atmosphere for oneself, for his own self. По крайней мере, для себя он сможет трансформировать эту атмосферу. Like for instance, let's say we're surrounded by this material atmosphere. Потому что, смотрите, нас окружает вот эта материальная атмосфера. But anybody can chant Hare Krishna anywhere and remain aloof from all this material contamination. Но каждый может воспевать Харе Кришна в любом месте и оставаться совершенно незатронутым этой материальной атмосферой. It's better if we can be surrounded by more devotees chanting and speaking philosophy, etc., etc. Конечно, намного лучше, если нас будут окружать преданные, мы будем говорить о философии, воспевать и так далее. But at least we can carry our own atmosphere with us by chanting Hare Krishna. Но, по крайней мере, мы можем носить с собой нашу собственную атмосферу, воспевая Харе Кришна. For example, you may have noticed that people's moods change according to the weather. Например, вы могли заметить, что настроение людей меняется в зависимости от погоды. Like, for instance, if you go to the Mediterranean, Например, если вы отправитесь в Mediterranean countries, there are countries on the Mediterranean Sea. Средиземноморье, Got it? It's warm there. там тепло, There's sun. солнце светит. And so people tend to be more jolly and dancing and singing. Поэтому люди там обычно более веселые, более склонны танцевать и петь. Latin people are noted for this. Латиносы, например, да, знаете, они известны как раз этим, своей музыкальностью. But then you go to London. А потом поедете в Лондон. I lived in London for about 20 years. Я 20 лет прожил в Лондоне. People always look depressed. Люди там выглядят так, как будто они в депрессии всегда.
because most of the time it's bad weather. Потому что в основном там плохая погода. The first time I went to London, Первый раз, когда я приехал в Лондон, somebody told me last year summer was on a Wednesday. мне сказали, в прошлом году лето было в среду. And one time a reporter in London asked Srila Prabhupada, И однажды как раз в Лондоне корреспондент спросил Шрила Прабхупаду, if we believe in heaven and hell. верим ли мы в рай и ад? And Prabhupada said, yes, Шрила Прабхупада сказал, да. London is hell. Лондон – это ад. And another time he said, that because there used to be a saying, because it used to be that the British Empire was spread all over the planet. Потому что раньше британская империя была распространена по всей планете. So the sun is always, how do you say, it's not moving, but it seems to be moving, that the sun is always rising somewhere in the east. То есть так как на востоке солнце всегда сходит где-то в каком-то месте планеты Земля. So there used to be an expression Поэтому было такое выражение, that the sun never sets on the British Empire. что над землями Британской империи солнце не заходит никогда. So Srila Prabhupada commented И Шрила Прабхупада прокомментировал, that if the sun never sets on the British Empire, что если солнце никогда не заходит на территорию Британской империи, why doesn't it rise in London? почему же тогда в Лондоне оно не восходит? So anyway, people tend to be affected by the weather. В общем, погода обычно влияет на людей. So one psychologist said you have to take your own weather with you, internal weather. И один психолог сказал, вы должны жить внутренней жизнью, вы должны взять свою погоду с собой. He was talking about in material terms, Он, конечно, говорил в материальном смысле об этом, but the principle is valid. но этот принцип действенен и для нас, верен для нас. We need to carry our own spiritual atmosphere, transcendental atmosphere with us. Таким образом, мы должны носить с собой нашу духовную атмосферу, By always hearing and chanting Krishna's glories. всегда воспевая и слушая славу Кришны. And as much as possible, doing that in the association of other devotees. И настолько, насколько это возможно, делать это в обществе преданных. Of course, Bhakti Yoga isn't only hearing and chanting. There are many activities of Bhakti Yoga. Конечно, бхакти-йога — это не только слушание и воспевание. Существует много видов, разных видов деятельности. It's a very scientific process how to get purified. На самом деле, это очень научный процесс, как же очистить свое сердце. And if we take the process as it's given, it will work. И если мы примем и будем следовать этому процессу в том виде, в котором он нам дан, то он сработает. But if we just do some kind of part of the process, then we may not get the result that we want. Но если мы выберем для себя какую-то часть этого процесса, то мы можем и не получить желаемого результата. Like for instance, when I was in London, I was the temple president there for 11 and a half years. Например, когда я жил в Лондоне, я был там президентом храма 11,5 лет. And the part of the temple was a restaurant. И также в этом храме был ресторан. Now, one thing that's very important in the restaurant business is to have, consistency in the preparations that you're presenting to the public. Means Same preparations. not just the same preparations, but cooked the same way. И в ресторанном бизнесе чрезвычайно важно, чтобы все блюда были приготовлены одним и тем же, постоянно одинаково. But that was always a problem for us. Для нас это всегда было проблемой. Because, the cooks tend to be very creative. Потому что повара, они, знаете, очень креативные. Cooks are artists. Повара — это те же художники. And artists always want to do something different. А художники, они все время хотят по-другому что-то сделать. So it was really difficult. We told them, look, we have all these cookbooks. Поэтому нам было очень трудно. Поэтому мы им говорили, слушайте, у нас столько поваренных книг. We have great cookbooks. Отличные, прекрасные поваренные книги.
Just follow the recipe. Пожалуйста, просто делайте все по рецепту. But practically nobody could follow the recipe. Но практически никто из них не мог следовать рецепту. You know, sometimes devotees say, "Oh, so-and-so is a really good cook." So-and-so. Они говорят, иногда преданные говорят, вот такой-то, такой-то, такой классный повар. Yeah, well, why is she a good cook? И почему? You know, they make it seem like it's some kind of mystical thing she was born with. И там, она хороший повар, и они так говорят, как будто это какое-то мистическое совершенство. Нет. The main thing is she follows the recipe. Но самое главное в том, что она просто следует рецепту. Surprise, surprise. Как удивительно, да? That's what the recipe is for. Для этого и нужны рецепты. Therefore, she's a good cook. Именно поэтому она хороший повар. So the process of bhakti yoga is like that. И процесс бхакти-йоги All you have to очень do is похож на то, о чем мы говорим. all you do is follow the formula, follow the recipe. Все, что вам нужно делать, это следовать рецепту, следовать формуле. You know, sometimes devotees say, "Oh, I'm having so many difficulties with my mind," or whatever. Иногда преданные говорят, о, у меня столько трудностей с умом или там еще с чем-то. You know, why this and how about that? Как, а вот это, а вот то. Yeah, well, are you following the recipe? Не, а вы рецепту это следуете? I have one godbrother who was a temple president for 17 years. У меня есть один брат в Боге, который был президентом храма 17 лет. A relatively big temple. Ну, относительно большой храм. And the temple president is like, you know, devotees tend to see that he has two purposes. И обычно преданные считают, что у президента храма две цели. One is to do something for me. Первое, это что он должен что-то сделать для меня. And the other is to hear my complaints. И второе, это слушать мои жалобы. So people were always coming to his office, Поэтому люди всегда приходили к нему в офис, either to complain либо чтобы пожаловаться, or to ask for something. либо чтобы попросить о чем-то. So whenever anybody came to his office, И поэтому, когда кто-то приходил к нему в офис, the first thing he would say, первое, что он говорил, было: "Have you chanted your 16 rounds?" а ты сегодня свои 16 кругов вычитал? Usually the answer was no. Обычно ответ был такой: нет. So he would say, "Okay, go finish your 16 rounds, then come back." Тогда он говорил: хорошо, дочитаешь 16 кругов и приходи. Now a lot of times they didn't come back. Очень часто никто не приходил. Now what does that mean? И что это значит? Maybe they just got fed up that, you know, well, if that's the way he's going to be, okay, forget it. Может, им просто надоело уже все. То есть, ах, вот так, ну ладно. But it's also possible that after finishing their 16 rounds, then what seemed really important before to talk to the president about wasn't so important anymore. Но также вероятно, что просто после того, как они дочитали свои 16 кругов, то, что казалось им таким важным до этого, потеряло важности, и они потерялась необходимость идти к президенту храма с этим вопросом. We have to follow the process. Мы должны следовать процессу. When I was in London, I was going a few times a week. I was going to a fitness center near the temple. И когда я жил в Лондоне, я несколько раз в неделю ходил в фитнес-центр, который располагался недалеко от храма. For my health. Для того, чтобы улучшить свое здоровье. And I was doing this for a few months. Well, actually, I was doing it for a few years. Я несколько лет туда ходил. And I just, well, actually, the way I got started on it was that one of my sannyasi godbrothers told me I should do this. Вот как все началось. Один из моих братьев в Боге, саньяси, сказал мне, что тебе стоит этим заняться. One time he was visiting London. Однажды он приехал в Лондон. And he said, "Mahadhyuti Prabhu, you look terrible." Я сказал: Махадьюти Прабху, ты ужасно выглядишь. Thanks a lot, Maharaj. Я сказал: Махарадж, большое спасибо. And he said, "You need exercise." Я сказал: тебе надо спортом заняться. So I thought, okay, I'll do some exercise. Я сказал: хорошо, попробую. So I was doing a little bit of exercise in my room. Я в своей комнате там какие-то упражнения делал. So the next time he came, he said, "Are you exercising?" И когда он приехал в следующий раз, он спросил: ты упражнения делаешь? I said, "Yeah, I exercise in my room, you know, Я сказал: 30 да. minutes Да, я в своей комнате по полчаса в день a couple times a week." полчаса пару раз в неделю. He said, "That's useless." Вот это бесполезно все. He said, "You need to go to a fitness center." Тебе нужно пойти в фитнес-центр.
And when you go there, the first thing you do is you get yourself a guru. И первое, что должен сделать, придя туда, должен найти себе гуру. He said you need a fitness guru. Он сказал, тебе нужен фитнес-гуру. And whatever he says, do that. И что бы он тебе ни говорил, просто делай это. So I really didn't want to go Я очень не хотел идти. for a few reasons. По нескольким причинам. I don't like to be so close to the non-devotees is one Не reason. люблю общаться с непреданными. And plus, I'm lazy. И плюс ко всему я лентяй. And also because I don't like pain. И еще потому что я не люблю боль. But at one point I was so sick I had to do something. Но в какой-то момент мне так было плохо, что мне что-то нужно было делать. So I decided, okay, I'll do it. Поэтому я решил, хорошо, я сделаю это. And I did what he said. Я сделал то, что он сказал. First, as soon as I got there, I got myself an instructor. Первым делом, придя туда, я нашел инструктора. And whatever he said, I did. Я делал все, что он мне говорил. So and sometimes I also would get advice from the other instructors. Иногда также я просил совета и у других инструкторов. It was like the first one was like a Diksha guru and the others were like Shiksha gurus. Таким образом, первый тренер был моим дикша-гуру, остальные как бы шикша-гуру. And whatever they told me, I did. Я делал все, что они мне говорили. So they really liked me. Поэтому я им нравился. In fact, one time I got an award. I got Member of the Month. Однажды меня наградили, и я стал членом клуба месяца, посетителем месяца. March 1995. Это март 1995 года. And they put my picture on the wall with tilak. И они прямо мою фотографию поместили на стену с тилокой. I always wore tilak. Потому что тилока у меня всегда на лице. So then one day I was talking with two of these instructors. И однажды я разговаривал с двумя этими инструкторами. And they expressed how they really appreciate me because I do whatever they tell me. И они говорили мне о том, что они ценят меня, потому что я действительно делаю то, что они говорят. And I said, but doesn't everybody do what you tell them? И я сказал, а что, разве не все так делают? They just laughed. Они просто рассмеялись. They said, no way. Сказали, ни за что. I said, but some of these people are paying you for private lessons. Я сказал, ну кто-то же вам платит за частные уроки. They're paying you like 45 pounds an hour. И они вам платят по 45 фунтов в час. If they're paying all that money, wouldn't it be logical for them to do what you tell them? И раз они платят все эти деньги, разве не логично, что они должны следовать тому, And they said, чему yeah, вы but их учите? Они сказали, нет. they said, yeah, but they don't. Ну, это логично, да, но они не следуют. And then they told me that a lot of people join the fitness club. И потом они мне сказали, что очень много людей начинают ходить в фитнес-клубы. And they do some exercising for a few weeks or a few months. И пару недель или пару месяцев они занимаются, какие-то упражнения делают. But they don't really do it seriously. Но они делают это несерьезно. And they don't follow the instructions of the instructors. И они не следуют инструкциям инструктора. And therefore they don't get the results they want. Именно поэтому они не получают желаемого результата. And eventually they leave. И в конечном итоге они уходят. So that's what Bhakti Yoga is like. И вот бхакти-йога также очень похожа на то, о чем мы There's a говорим. formula Есть формула, that we have to practice. с которой мы должны следовать. If we practice it the way it's coming from authority, Если мы практикуем так, как описывают духовные авторитеты, we will get the result. мы получим результат. It's sure, it's certain we'll get the result. 100%. But if we just do it like casually, Мы можем быть уверены. Но если мы как-то очень легкомысленно к этому относимся, a little bit, так, по чуть-чуть, or sometimes, или иногда, or we take this part but we don't do that part, или мы это выполняем часть, а вот эту часть не выполняем. or let's go back to the fit people who are trying to become physically fit. Или давайте вернемся к людям, которые хотят обрести хорошую форму физическую. I thought it was so interesting sometimes when I was leaving the fitness center.
было интересно, иногда, когда я уходил из фитнес-центра, to see somebody else who was also leaving. видеть еще кого-то, кто уходил. This other person I had seen exercising like anything. И вот я видел этого человека, он там весь прям занимался. And as soon as they get out of the door of the building, they light a cigarette. И как только он выходил за двери этого центра, он зажигал сигарету. So if on one hand you're engaging in bhakti yoga, but then you're doing other things that deteriorate your progress. Итак, если с одной стороны вы занимаетесь бхакти-йогой, но с другой стороны потом вы делаете что-то, что разрушает ваш прогресс, Then what's the point? You're working against yourself. тогда какой смысл в этом? Вы работаете против себя. The Bhagavatam gives the example of an elephant bathing. В Бхагаватам приводится пример с купанием слона. Elephants are very fortunate because they have a built-in shower. Слонам очень повезло, потому что у них есть встроенный душ. They can take it anywhere. They do take it anywhere. Они могут этот душ везде принимать. И All they они need- так и делают. All they need is a water, and then they activate the shower. И все, что им нужно, это немножко воды, тогда они включают этот душ. So they go in the river, they take a shower, Потом они приходят в реку для того, чтобы принять душ. then they come back out on the land Потом выходят на землю and roll in the dust. и начинают валяться в пыли. Brilliant. Блестяще. I don't know why they do that. Я ж не знаю почему. So if we're engaged in bhakti yoga, but at the same time we're engaged in, we engage ourselves in material activities, Поэтому если мы занимаемся бхакти-йогой, но при этом мы также занимаемся материальной деятельностью, it's something like that. It's contradictory. то вот и получается противоречие. If we really want the result, Если мы действительно хотим достичь then результата, we have to make bhakti yoga our life. мы должны сделать так, чтобы бхакти-йога стала сутью нашей жизни. It's not just a hobby. Она не должна быть просто хобби. Oh yeah, I do a little bhakti yoga. Ну да, я там немножко занимаюсь бхакти-йогой. I chant some Hare Krishna every day. Так, пару кругов читаю каждый день. And I go to the temple once a week. Раз в неделю хожу в храм. And I also do some tennis. А еще я в теннис играю. And I also do this and that and some other thing. А еще вот то и это. You know, like bhakti yoga is just like one of the things that you do. Поэтому получается, что бхакти-йога это просто одна из тех вещей, которыми вы занимаетесь. But that's not serious. Это несерьезный подход. Because all those other things that you do will tend to deteriorate your devotional progress. Потому что вся ваша основная деятельность будет просто разрушать ваш прогресс на пути преданного служения. If we're investing our time and energy, Если уж мы вкладываем наши силы и энергию, наше время и энергию, we might as well get the best possible result. может быть, тогда уж и постараться получить наилучший результат, Like these instructors I was talking to at the fitness center. как вот эти инструктора, о которых я говорил. They pointed out there was one girl on a treadmill. You know what treadmill is? Они мне рассказали об одной девушке, которая на беговой дорожке занималась. And she was running on the treadmill. Она бежала по этой дорожке. Not very fast, but she was running. Не очень быстро, но бежала. And then she had, on the display panel in front of her, she had a fashion magazine open. На дисплее перед ней был журнал мод открыт. And she was reading the fashion magazine while she was exercising. И в то время, как она занималась, она читала журнал мод. You know, they said, this girl won't last long. Ребята сказали, что эта девушка долго не продержится. Because she'll get discouraged, because she won't get the result she wants. Потому что, так как она не получит ожидаемый результат, то она очень быстро разочаруется. That's not serious exercising. И это несерьезный подход к занятиям. But she's spending her money going to this fitness center. Но она тратит деньги на то, чтобы ходить в этот фитнес-центр. She's spending her time. Она тратит время. I mean, my idea when I was going to the fitness center, И, вот, по крайней мере, моя идея, когда я записался в этот фитнес-центр, if I'm taking my time and energy to do this, была такова, что раз я трачу время и энергию на то, чтобы заниматься этим, I'm going to get the greatest possible value out of it I possibly can. лучше уж надо постараться изо всех сил, чтобы получить максимальное благо от этого. So that should be our attitude about bhakti yoga. И именно так мы должны относиться к бхакти-йоге. If I'm going to do this, let me do it seriously. Если я хочу этим заниматься, уж лучше мне серьезно это делать. There's a saying that if something is worth doing,
it's worth doing well. Есть такое выражение, если вообще стоит что-то делать, то это стоит того, чтобы делать это хорошо. Like Prabhupada here gives some examples. И Шрила Прабхупада приводит здесь пример. Whoops. Computer died. Something went wrong. Kaput. Yeah, Prabhupada gave some examples in the purport. About the master? Huh? About the master? No. Шрила Прабхупада приводит пример в комментарии. Like, for instance, one thing he says is getting up early in the morning. Например, вот он говорит, что нужно вставать рано утром. That's not optional. Это не что-то необязательное. For a person who's serious about bhakti yoga, you have to get up early in the morning. Если вы серьезно идете путем бхакти-йоги, вы должны вставать рано утром. And for most people, that means you have to go to bed early at night. Но и для большинства людей это значит, что вы должны пораньше лечь спать вечером. If you're partying at night, Но если вы тусуетесь по ночам, and then you expect to get up in the morning and chant your rounds, а потом ожидаете, что вы сможете встать рано утром и прочитать свои круги, Udachi. It won't work very well. так не сработает. We have to decide, what do we want in this life? Нужно решить, чего мы хотим. So, yeah, bhakti yoga, let's see, maybe. Boing. Yeah, Prabhupada says here, bhakti yoga, in the first line of the second paragraph, bhakti yoga is the purification of the senses. Бхакти-йога – это путь очищения чувств. That's what we need to do, is purify our senses. Это как раз то, что нам необходимо сделать. Нам нужно очистить свои чувства. And then Prabhupada says, end of the same paragraph, let's see. Yeah, he's talking about how there's no real love in the material world. Здесь он говорит, что в материальном мире не существует истинной любви. Why? Because everybody wants something from the other person. Почему? Потому что все хотят чего-то от другого человека. You know, like in the material world, when people so-called fall in love, Так что, знаете, как в материальном мире, когда люди, как это называется, влюбляются, that's так ridiculous. сказать, влюбляться, смешно просто. That's ridiculous. Это смешно. Nobody falls in love. Никто не влюбляется. They fall in lust. Все просто погружаются в вожделение. Actually, everybody's already in lust. На самом деле, все уже и так в этом вожделении находятся. But this so-called falling in love means your lust is focused on one particular person. Но так называемая влюбленность – это когда ваше вожделение сконцентрировано на одном конкретном человеке. And why do you love this И person? почему вы любите этого человека? Because of what this person can do for me. Из-за того, что этот человек может сделать для вас. Otherwise, you don't care about this person. В противном случае вам было бы на него наплевать. You know, like when you see like two people supposedly in love, Поэтому, когда мы видим двух людей, которые, как предполагается, влюблены, like in a movie poster, for example, как вы знаете, на рекламе кинофильма, and you know, you got this impossibly beautiful woman. там просто невероятно красивая женщина. You know, people like this don't even exist in Hollywood. Таких людей даже в Голливуде нет, на самом деле. And this impossibly handsome man, Такой невероятно тоже красивый мужчина. and they're looking into each other's eyes, И они смотрят друг другу в глаза, and they're so happy. и они так счастливы. But the thing is, they're happy about two different things. Но вот в чем дело. Счастливы-то они совершенно из-за разных вещей. You understand? They're not happy about the same thing. Понимаете, то есть они счастливы не из-за одной вещи, они счастливы из-за двух разных вещей. Because she's thinking what he's going to do for me. Потому что она думает, что он будет делать для меня. And he's thinking А он what думает, she's going to do for me. что она будет делать для меня. And they're different. И они разные. And therefore, И, not very long after that, there's conflict. и поэтому очень скоро, совсем небольшое время будет конфликт. Because each one wants something from the other one. Потому что каждый хочет чего-то от другого. Any kind of relationship in the material world is like И в that. материальном мире все взаимоотношения построены таким образом. So Srila Prabhupada is referring to that point here in the purport, Поэтому здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит об этом. end of the second paragraph. He says, so there is no question of love.
Поэтому он говорит, в материальном мире любви нет. But for spiritual life, one must be elevated to the pure stage of love. Но в духовной жизни мы должны подняться до уровня чистой любви к Богу. That stage of love can be achieved by practice of devotional service. И этой стадии любви можно достичь, занимаясь преданным служением, практикуя преданное служение. Everybody is looking for love. Все в этом мире ищут любви. Everybody wants to love. Все хотят любить. Everybody wants to be loved. Все хотят быть любимыми. But in the material world, this doesn't exist. Но в материальном мире любви не существует. But Bhakti Yoga is the process of purifying the senses. Поэтому благодаря процессу бхакти-йоги можно очистить свои чувства, Purifying the heart очистить сердце, so that we can actually experience real love. так, чтобы мы смогли почувствовать истинную любовь. Then Prabhupada says, this love of God is now in a dormant state in everyone's heart. Дальше Прабхупада говорит, что любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. And there, love of God is manifested in different ways, but it is contaminated by material association. В материальном мире любовь проявляется в самых разных формах, но она всегда остается оскверненной материальным влиянием. Now the heart has to be purified of the material association. Поэтому так важно очистить сердце от материальной скверны And that dormant, natural love for Krishna has to be revived. и пробудить дремлющую в нем, изначально присущую каждому любовь к Кришне. That is the whole process. В этом суть бхакти-йоги. Okay? Any questions? Хорошо, есть ли вопросы? Yes, sir, in the back. Can you hear? Ваши рекомендации, как лучше сосредоточить свой ум во время киртана? Давайте по одному. Дайте, пожалуйста, ваши рекомендации, как сосредоточить ваш ум, наш ум во время киртана. Can you give your recommendations on how we can concentrate our minds during the time of kirtan? That's one of the easiest times to concentrate your mind. Проще всего сконцентрироваться, наверное, во время киртана. Если невозможно сидя концентрировать в движении. Даже сидя трудно это делать, то что же говорить про движение. It's very hard to concentrate when we're sitting. Now we speak of when we're moving. Well, actually, it's a good point because, yeah, a lot of devotees actually don't focus their minds during kirtan. Да, это хороший вопрос, потому что многие преданные во время киртана свои умы на нем не концентрируют. I've seen many times they don't pay attention to the kirtan leader. Я часто вижу, что преданные вообще не обращают внимания на ведущего киртана. And therefore they can't follow properly. Поэтому они не могут следовать за ним должным образом. But one time a devotee told Srila Prabhupada, Однажды преданный сказал Шриле Прабхупаде, he said, Srila Prabhupada, I have difficulty controlling my mind when I chant. он сказал, что Прабхупада, мне очень трудно контролировать ум во время воспевания. Srila Prabhupada said, controlling the mind? Шрила Прабхупада сказал, контролировать ум? What is the difficulty? В чем трудность? He said, you simply hear and chant, hear and chant, hear and chant. Просто слушай и воспевай, слушай и воспевай, слушай и воспевай. That's how to control the mind. Вот как можно контролировать ум. Focus your attention on the sound vibration. Необходимо сконцентрировать наше внимание на звуковых вибрациях. It's not easy. Это непросто. At least in the beginning it's not easy. По крайней мере, в начале это непросто. And sometimes it's really hard work. Иногда это превращается в тяжелый труд. Especially when you have some kind of, how do you say, some kind of stress in your life. Особенно, когда в вашей жизни есть какой-то стресс. The tendency is to think about your stressful situation or problem. Обычно тенденция такова, что мы думаем о этой ситуации или о проблеме. But then you don't get the benefit of the chanting. Но если вы будете так делать, вы просто не получите никакого блага от воспевания. A lot of our so-called problems in life И очень многие из так называемых проблем в нашей жизни are easily resolved if we simply become more Krishna conscious. можно очень просто разрешить, если мы просто станем сознающими Кришну в большей степени. So Будем сознавать Кришну в большей степени.
That's one of the nice things about kirtan. улучшим наше сознание Кришны. И это один из положительных моментов в киртане. Just forget everything else. Просто забудьте обо всем остальном. Whatever you think your problems or stresses are, Какими бы проблемы вас не мучили, какой стресс, forget them and just get into the kirtan. просто забудьте обо всем этом и войдите в киртан. And you may find that after the kirtan that you don't have any problems anymore. И вы можете обнаружить потом, что когда киртан закончится, что у вас уже никаких проблем-то и нет. Or even if you do have the problems, you're better equipped to deal with them. Ну или если проблемы и остались, то вы гораздо лучше подготовлены к тому, чтобы их решить. Okay, something else? Other questions? Еще вопросы? Let's see if somebody else has a question. Есть у кого-то еще вопросы? Now tell them what I said. Нет, кроме Тагданги Прабху, у кого-то еще есть вопросы? Anybody else have a question? Есть у кого-то еще вопросы? Говорилось о хобби, а если мы все-таки рассчитываем преданное служение как главная цель нашей жизни, какие-то хобби у нас могут быть, так или иначе, но преданное служение может. То есть вы говорили о том, что преданное служение иногда становится нашим хобби, но если преданное служение для нас суть и смысл жизни, то могут ли у нас быть какие-то другие хобби при этом? So you have mentioned that to some devotees, devotional service is like a hobby. But when we make devotional service as our main goal of life, could it happen that we have some other hobbies? Well, that depends on what those hobbies are. Смотря какие хобби. Huh? Музыка. You see, the thing is that there's, we're talking here about ideal. Мы как бы сейчас говорим о идеальной ситуации. To focus your attention on Vaidhi sadhana bhakti. То есть о том, что нужно сконцентрировать свое внимание полностью на Вайти садхана бхакти. On the other hand, not everyone is able to do that. С другой стороны, далеко не все в состоянии сделать это. So at least, whatever your hobby is, it should not deteriorate your bhakti. Так что, по меньшей мере, ваше хобби не должно разрушать вашу бхакти-йогу. Therefore, the Hari Bhakti Vilas says that the two first principles of surrender Поэтому в Хари Бхакти Виласе перечислены два первых принципа предания. are to accept everything favorable for devotional service И они таковы: принимать все благоприятное для преданного служения and reject everything unfavorable. и отвергать все неблагоприятное для преданного служения. So you have to see if your hobby is helping you to be a better devotee or if it's distracting you from being a better devotee. Поэтому нужно понимать, помогает ли ваше хобби вам стать лучшим преданным, чем вы есть сейчас, или наоборот, оно мешает вам. You see, one thing we have to be honest about Понимаете, нужно честно смотреть на. is that Srila Prabhupada said this, Мы должны быть честны. И что Прабхупад сказал, that in the material world, everyone needs some sense gratification. что в материальном мире каждый нуждается в каких-то чувственных наслаждениях. You can't function without some sense И gratification. без наслаждения чувств вы просто не можете функционировать. In particular, psychological or emotional sense Особенно gratification. это касается каких-то психологических или эмоциональных чувственных наслаждений. So Srila Prabhupada gave an example. И Прабхупада привел пример. He said it's like salt. Он говорит, подобно When you're cooking, соли. you have to use salt. Когда вы готовите, вы должны использовать соль. But if you use too much, then nobody wants to eat what you've cooked. Но если вы положите слишком много соли, то никто не захочет есть то, что вы приготовили. So when you use salt, you use just a little bit. Поэтому, когда вы готовите, вы добавляете соль, добавляйте немножко, совсем немножко. Just what's necessary to make the preparation palatable. Ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы это блюдо было вкусным. If you don't use any salt, then you won't want to eat it, and nobody else will want to eat it. Потому что если вы
If you don't use any salt. Если вы вообще соли не положите, тоже никто не будет есть. Ни вы, ни кто-либо другой. But the salt should be a minor part of the preparation. Но соль должна быть минимальной частью блюда. The problem with materialists is they make the salt the main preparation. Проблема в том, что материалисты The main part of the preparation. делают соль основной частью блюда. You know, they want to make salt sabjis. Они хотят делать сабжи из соли. You can't make a salt sabji. Невозможно сделать сабжи из соли. You make a kartoshka sabji. В сабжи надо картошку положить. And maybe add some kapusta and markovka too. Можно капусту, морковки добавить. So, we have to see, because you see, if you just try to do without any kind of sense gratification, Поэтому если вы попытаетесь жить вообще без чувства наслаждения, it may not be suitable for you. может, вы, скорее всего, не сможете. And it may be actually, that may be actually, how do you say, counterproductive to your devotional progress. И может быть, что это также будет плохо влиять на ваш прогресс в преданном служении. But having this little bit of relief of some sense gratification may help you to be, ironically, may help you to be more steady in devotional Но service. ирония в том, что вот это небольшое отвлечение на чувственное наслаждение может помочь вам на пути вашего преданного служения. You understand? Понимаете? So, but you see, it's just like the salt. When meals are served, often they're served with a little quantity of salt, Но, понимаете, separately. так же, как когда мы подаем какие-то блюда на стол, часто их подают недосоленые. Because everybody's taste for salt is different. Потому что у всех разный вкус в том, что касается соли. So you can add salt according to your taste. Так что можно добавлять соль по вкусу. And as Prabhupada said, one man's food is another man's poison. И как Шрила Прабхупада говорил, что то, что для одного человека является пищей, для другого яд. So some degree of sense gratification may be actually good for a person and help his progress in Поэтому до devotion. какой-то степени, какое-то небольшое количество чувственных наслаждений могут благоприятно действовать на преданное служение. Whereas the same thing for somebody else may be a real problem for him. Huh? If the same kind of sense gratification for somebody else may deteriorate his Но progress. для какого-то преданного наслаждения чувств какие-то конкретные могут быть благоприятными, а для другого они просто разрушат все его преданное служение. So everyone has to see for himself. Поэтому каждый должен рассмотреть свой индивидуальный случай сам. What is best for helping me keep my body and mind in a suitable condition for practicing bhakti yoga? Что поможет моему уму и телу для того, чтобы я мог продолжать заниматься преданным служением? But bhakti yoga should always be the main thing. Но, понимаете, бхакти-йога всегда должна оставаться главным. As one psychologist said, one famous psychologist Как said, сказал один известный психолог. can somebody please do something about that horrible music? Hello? А можно как-то музыку выключить? I don't think it's possible. It's been rented by other people. Golly, close the door or There is something. no doors. There is a cafe there. Может, мы можем попросить, чтобы они минут на 20 еще выключили музыку. Лекция закончится просто и все. А, There's a wedding here. No way. Jai. Okay, what was they saying? I got this. For some, For some person it may be beneficial, for some person it may be Yeah, but I was getting on another point. Oh yeah, one famous psychologist said так, один известный психолог сказал, that the main thing is to keep the main thing the main thing. главное, чтобы главное оставалось главным. You understand? Понимаете? So the main thing should be bhakti yoga. И главным должна быть бхакти-йога. Sense gratification should be, at most, it should be incidental. Наслаждение чувств должны быть как бы случайными. Okay? Хорошо? Okay. One more question. Yes, in the back. Еще вопрос.
Громче, пожалуйста. Я занимаюсь спортом, иногда приглашают на соревнования. Могу ли я участвовать на соревнованиях или мне надо отказываться? Я занимаюсь спортом, иногда меня приглашают на соревнования. Могу ли я в них участвовать, либо мне необходимо отказываться? So, I'm doing sports. Sometimes they invite me to the whatever it is. They got, Competition. Competitions. So shall I reject or can I go? What are you going to do at the competition? А что вы там будете делать на соревнованиях? Are you participating in the competition? Yes. Yes, participate. Is that what he said? Participate. You're participating in the Вы competition? участвуете, да? Вас приглашают участвовать? Yes. You should go and you should win. Езжайте и побеждайте. And make sure that everybody knows that you're a Hare Krishna. Но главное при этом, чтобы все знали, что вы кришнаит. I have one godbrother who used to be a champion swimmer. У меня есть один брат в Боге, который раньше был чемпионом по плаванию. And when he went to the swimming meets, he always wears neck beads, he wears Brahman thread, and he had a sika. И когда он выступал на соревнованиях, он всегда, у него всегда была канхимала, браманский шнур и шика. And everybody knew he was a Hare Krishna. И все знали, что он кришнаит. It's okay? Хорошо? If something's worth doing, it's worth doing well. Если что-то заслуживает того, чтобы этим заниматься, то лучше уж делать это хорошо. Okay? Okay, I think we should end here. Okay, one more question. Хорошо, последний вопрос. У нас просад на раздачу какой-то есть, да? То есть преданные, кто, пожалуйста, поставьте что-нибудь готово все. Excuse me, can I pose the question about Srimad Bhagavatam? Okay? Вопрос очень There is written that one of the Krishna's wife was daughter of Jambavan, a gorilla, was gorilla. How can I understand it? В Бхагаватам сказано, что женой Господа Кришны была дочь гориллы. Как это понять? I don't know. Не знаю. I haven't read that section in a long time. Я давно не перечитывал эту часть. Sorry. Простите, пожалуйста. But listen, there's all kinds of things that happen in the Srimad Bhagavatam that, from our point of view, aren't logical. В Шримад Бхагаватам вообще много чего описывается, что с нашей точки зрения кажется нелогичным. You know, how did Nanda Maharaj take care of, what was it, 900,000 cows Как Нанда Махарадж заботился? Сколько там было? 900 тысяч коров у него in Vrindavan? во Вриндаване. You know, where do you put 900,000 cows? Куда вы можете деть 900 тысяч коров? Right? Anyhow, don't worry about it. Ладно, не беспокойтесь об этом сильно. Sometimes devotees would ask Srila Prabhupada, hey, ladies, Haribol, ladies. Дорогие женщины, Sometimes devotees would ask Srila Prabhupada really technical questions. иногда преданные задавали Шрила Прабхупаде очень технические вопросы. I'm not saying your question is technical. Я не говорю, что ваш вопрос технический. It's a perfectly reasonable question. Вполне разумный вопрос. I just don't know the answer. Просто я на него не знаю ответа. But I'm just using that to make another point. Просто я использую ваш вопрос для того, чтобы кое-что сказать. Sometimes they would ask Prabhupada really technical questions. Иногда преданные задавали Шриле Прабхупаде очень технические вопросы. And sometimes he would patiently answer. Иногда он очень терпеливо отвечал на них. But then sometimes he seemed to get fed up with these questions. Иногда ему просто надоедало слушать эти вопросы. And then he'd say, just chant Hare Krishna and everything will be revealed. Тогда он говорил, просто воспевайте Харе Кришна, и все вам откроется. But I'm sure there is an answer to your question. Я уверен, что и на ваш вопрос существует ответ. It requires a little deeper study of the Bhagavatam. Просто, видимо, требуется немножко более глубокое изучение Шримад Бхагаватам. Okay, so I suggest we end now. Я предлагаю на этом закончить. Oh, before we end, though, I want to bring your attention to Prabhupada's Но book. перед тем, как мы закончим, я хочу ваше внимание обратить на стенд с книгами Шрилы Прабхупады. You know, part of the practice of Bhakti Yoga is studying Prabhupada's books. И часть практики преданного служения Бхакти-йоги — это изучение книг Шрилы Прабхупады. It's absolutely required.
Поэтому это абсолютно необходимо. If you don't study these books, you can't properly chant Hare Krishna. Если вы не будете изучать эти книги, вы не сможете должным образом воспевать Харе Кришна. We have to read these books. Вы должны читать эти книги. Another thing is that Srila Prabhupada said that, Srila Prabhupada seemed to think that considered an indispensable part of Bhakti Yoga process is attendance at Mangalarti. Также Шрила Прабхупада считал Мангала Арати одной из очень значимых частей Бхакти-йоги. And one time he said that anyone who doesn't come to Mangalarti will have to be fined. И однажды сказал, что любой, кто пропустил Мангала Арати, должен быть оштрафован. And he said the fine is that he has to distribute one Krishna book. Он сказал, штраф такой, он должен распространить одну книгу Кришна. Now, I presume that most of you didn't come to Mangalarti this morning. И я подозреваю, что большинство из вас на Мангаларате сегодня не были. So, therefore, you have to be fined. Поэтому мы вас будем штрафовать. And your fine is you have to buy a Krishna book. И штраф такой, вы должны купить книгу Кришна. How many Krishna books do we have? Сколько у нас там книг Кришна? Maybe 3 or 4 sets. Okay, anyhow, sorry, we apologize, there's not enough for all of you. Мы просим прощения, но книг Кришна на всех не хватит. But anyhow, you can buy a Krishna book and then distribute the Krishna book. Но в любом случае вы можете купить книгу Кришна, распространить ее. And in this way you can repay your debt to Srila Prabhupada. Таким образом вы можете отплатить свой долг Шриле Прабхупаде. And if you're planning on not attending Mangalarti tomorrow morning, Если вы также и завтра планируете пропустить Мангаларати, you can buy 2 Krishna books. вам надо купить 2 книги Кришна. Bhagavad Gita is there? Есть Right. Бхагавад-гита? We have Bhagavad Gita. We do. Yep. Prabhupada said Bhagavad Gita solves all problems. Шрила Прабхупада говорил, Бхагавад-гита решает все проблемы. Whatever problems you have or you think you have. Поэтому какие бы проблемы у вас не были, или вы считаете, что у вас есть какие-то проблемы, Actually, most of the things that we think are problems are not really problems. на самом деле большинство из того, что мы считаем своими проблемами не являются на самом деле. The real problem is that we think they're problems. И основная проблема как раз в том, что мы считаем это проблемой. But if we read Bhagavad Gita, study Bhagavad Gita and apply it in our lives, then we won't have any problems. Если мы будем читать Бхагавад-гиту, изучать ее, точнее применять в своей жизни, то это не будет проблемой. То проблем не будет. Doesn't that sound great? Правда классно? You don't have any problems in your life? Проблем не будет в жизни. So, get Bhagavad Gita. Так что приобретайте Бхагавад-гиту. And what about your friends and relatives and colleagues? А что насчет ваших друзей, родственников и коллег? They all have problems. У них у всех есть проблемы. Even if you don't have any problems, but you can help them by giving them a Bhagavad Gita. Даже если у вас нет проблем, то вы можете помочь им решить их проблемы, дав им Бхагавад-гиту. Srimad Bhagavatam distinguishes reality from illusion. Шримад Бхагаватам помогает отличить реальность от иллюзии. Do we have a full set of У Bhagavatams? нас тут есть весь комплект Шримад Бхагавата? No, we don't have a full set. Okay. Ну, ладно, полного комплекта нет. How much is each volume? Почем каждый том? More or less 200-300 rubles. 200 or 300 rubles. 200 или 300 рублей. You know, to distinguish. No, that's the price for distinguishing reality from illusion. И 200 or 300 это rubles. цена 200 или 300 рублей для того, чтобы научиться отличать реальность от иллюзии. I mean, that's cheap. Это дешево. That's a good deal. Это очень хорошее предложение. So my suggestion is that all of you buy these books. Поэтому я предлагаю вам всем купить эти книги. Let's try to clear the table. Попробуем весь стол очистить от книг. We have other uses for this table. Мы найдем, чем этот стол занять. We can't just store books on it. Мы не можем все время, когда книги хранить. So buy as many books as possible Поэтому купите как можно больше книг, насколько это вообще возможно. and read these books. Читайте эти книги. And even if you're already reading them, distribute these books to others who are suffering in the cycle of birth and death. И если вы уже читаете эти книги, распространяйте их тем, кто страдает в этом круговороте рождения и смерти.
And that way you'll develop a really intimate relationship with Srila Prabhupada. Таким образом можно развить очень сокровенные взаимоотношения с Шрилой Прабхупадой, очень близкие. How many of you, when you hear about the early devotees in ISKCON, Скажите, кто из вас, слушая истории о первых преданных ИСККОН, the devotees who had such close association with Srila Prabhupada at 26nd Avenue, о преданных, которые очень близко общались на 26-й авеню с Шрилой Прабхупадой in 1966, в 1966 году. are you sometimes a little bit envious of those devotees? Не бывает такого, что вы немножко завидуете этим преданным? Wow, I wish I could have been there. Хотел бы я там быть. Right? Be honest. You're a little envious, raise your hand. Давайте честно скажем. Поднимите руку, кто завидует им немножко. You'd like to have a more intimate relationship with Srila Хотите Prabhupada? построить более сокровенные и близкие взаимоотношения с Шрилой Прабхупадой? Well, I'll tell you a secret. Я вам открою секрет. If you buy these books Если вы купите эти книги, that Prabhupada worked so hard to produce, над которыми Шрила Прабхупада так тяжело трудился, and you study these и books, вы будете их изучать, and especially if you distribute these books to others, и особенно если вы будете распространять эти книги другим, I guarantee you, я вам гарантирую, you will feel the same intimacy of a relationship with Srila Prabhupada вы почувствуете то же самое, близость со Шрилой Прабхупадой, те же самые близкие отношения, такие же. that those devotees at 26nd Avenue felt in 1966. Такие же, как ощущали те преданные на 26-2 авеню в 1966 году. And if you like, after you buy your books, I'll sign them. Если вы захотите, я подпишу для вас эти книги. It would be better if Srila Prabhupada signs his own books, Конечно, было бы лучше, если бы сам Шрила Прабхупада подписал эти книги. but he can't do that. Но он не может этого сделать. So I'll try to represent Так him. что я постараюсь быть его представителем. So I'm going to distribute some prasadam here. Так что я распространю просад. Where's our kirtan team? Yeah, I guess so, yeah. So I'm going to distribute some prasadam here, and while I'm distributing prasadam, you can buy books. Итак, я сейчас буду раздавать просад, и пока я раздаю просад, вы можете купить книги. I guarantee you this is the best use of your money. Я гарантирую вам, это самое лучшее применение для ваших денег. Mostly we use our money for stupid things. Обычно мы на всякие глупости тратим наши деньги. And if you buy the books, you won't have any money left for the stupid things. Но если вы купите книги, то у вас на глупости денег не останется. That's good. Это хорошо. What's this devotee's name? Huh? So, Группа Киртана, пожалуйста, подойдите. So this Будьте наготове. devotee here will happily accept your Lakshmi, your money, Тот преданный, который сидит здесь, он с великим счастьем примет ваши and he'll деньги, give you books. даст вам книги. And when I'm finished distributing prasadam, I'll sign your books. И когда я закончу раздавать просад, я подпишу ваши книги. Спасибо большое. Srila Prabhupada ki jai. Дорогие преданные, если у вас есть возможность и желание пожертвовать какие-то лакшми на путешествие Его милости Махадьюти Прабху, можно это сделать, также очень благоприятно для духовной жизни. Также один из способов почувствовать очень глубокую связь с Шрилой Прабхупадой.